حضرات محترم، یہ رمضان المبارک کے مہینے کا دوسرا جمعہ ہے، دوسرا عشرہ ہے۔ یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں کا عشرہ ہے۔ دعا مانگیے، مغفرت چاہیے، اللہ اس عشرے میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ دوسرے سپارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ رمضان کا، اس میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن پاک غار حرا میں جب پہلی وحی نازل ہوئی تو مہینہ رمضان المبارک کا تھا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ پر قرآن نازل فرمایا تب بھی یہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ تو اللہ نے اسی بات کو اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ اسی مہینے رمضان المبارک کے مہینے میں آخری عشرے میں نازل ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اس میں قرآن میں لوگوں کے لیے ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی والفرقان، اور لوگوں کے لیے فیصلے کی باتیں ہیں، ہدایت کی، فیصلے کی باتیں ہیں، روشن نشانیاں ہیں، روشن باتیں ہیں۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، بس جو کوئی بھی یہ مہینہ پائے تو وہ روزے رکھے، فلیصمہ، جو کوئی بھی یہ مہینہ پائے تو روزے ہو اس رکھنے سے، یہ اللہ کا فرمان، فلیصمہ۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور اگر وہ بیمار ہو یا مسافر ہو، سفر میں ہو، شرعی سفر میں، تو پھر وہ ان کی قضا اور دنوں میں، بعد کے دنوں میں رکھے، من ایام اخر۔ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، پریشانی نہیں چاہتا۔ اپنے بندوں پر اللہ آسانی چاہتا ہے، بکم الیسر ولا یرید بکم، اور پریشانی نہیں چاہتا۔ کیسی اچھی بات اللہ نے اس آیت کریمہ میں نازل فرمائی ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر آسانی چاہتا ہے۔ یہ روزہ رکھنا انسان کے لیے آسانی ہے، یہ جان کی زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ جس مال میں سے ادا ہو جاتی ہے وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے، تو جان محفوظ ہو جاتی ہے، روزہ رکھنے سے جسم محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی حکمت بیان کی کہ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے۔ روزہ رکھنے والے لوگ طرح طرح کی بیماریوں سے، بلاؤں سے محفوظ رہتے ہیں، اللہ انہیں سکون چین نصیب فرماتا ہے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، پریشانی نہیں۔ پریشانی اگر اس میں دکھ یا کوئی اور بات تکلیف کی ہوتی تو اللہ اسے فرض نہیں فرماتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روزہ رکھنا یہ انسانی جسم کے لیے فائدہ مند ہے اور آسانی کی بات ہے۔ وہ بڑے دنوں کے روزے تو گرمیوں کے شدت کے روزے ہوتے تھے، اب تو موسم بھی تبدیل ہو گیا، اور پھر آنے والے کئی سال وہ جاڑوں کے روزے، چھوٹے دنوں کے روزے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس مہینے میں بے پناہ رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ہاں، بندے ہی کی، یعنی لوگوں کی ہی سوچ بہت چھوٹے مختصر سے دائرے میں ہے، مختصر سے دائرے میں۔ وہ کیا مانگتے ہیں ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، انسان کی چاہت ہے کیا ہے
इंसान की चाहतें, तीसरे सिपारे में चाहतें गिना दी, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहावाति मिनन निसाइ वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हाबि वल फ़िद्दति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनाम वल हर्थ ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया। ये तमाम चाहतें अल्लाह ने बता दी कि आदमी क्या चाहता है, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है कि मेरी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो। तो ख्वाहिशात पूरी हो गई, वो चंद लम्हों के लिए होती है। फर्ज करो कोई अच्छा खाना ही चाहता है तो वो पेट भर गया, बात खत्म हो गई। भरे पेट पर अगर कुछ भी उसके सामने रखा हो खा नहीं सकता, तो वो चंद लम्हों की ख्वाहिश होती है। या पहनने की होती है, वो चंद दिनों की होती है। या अल्लाह ने इरशाद फरमाया औरतों की ख्वाहिश होती है तो वो भी चंद दिनों की होती है। और माल दौलत होती है वो भी चंद दिनों की होती है। कितना ही इकट्ठा करके वो बूढ़ा हो जाए, कितने दिनों की जिंदगी है, कुल 30 साल की। 60 साल के बाद में फिर औलाद जवान हो जाती है और वो बांट लिया जाता है। अब्बा की जितनी 30 साल जिंदगी में तमाम कोशिशें हैं वो देखते ही देखते औलाद ने बांट ली और उन्हें जो है करारा कर दिया, बिल्कुल कोने से लगा दिया एक तरफ को। तो क्या है, ये चंद दिनों की बात हो गई। मिनन निसाई वल बनीना, और औलाद की चाहत वो भी चंद दिनों की है। वो औलाद सामने ही न्यारी हो जाती है, कुछ नहीं रहता फिर। तले ऊपर सोने चांदी के ढेर, वो भी सब खत्म हो जाते हैं, चंद दिनों की बात। कैसे कैसे जमींदार और नवाब, मुगल बादशाह और उससे पहले भी लोग जो है बड़े बड़े, आज भी बड़े बड़े मालदार। तो ये जो है, ये तमाम दुनिया की चाहत है, ये चंद दिनों की है। और अल्लाह के पास जो है वल्लाहु इंदहु हुस्नुल माब, इससे कहीं अच्छा अज्र है अल्लाह के पास। क्योंकि ये दुनिया भी जितनी है, दौलतें जितनी, नेमतें कहो या दौलतें कहो, वो सब चंद दिनों की है और अल्लाह की दायमी नेमतें हैं। अल्लाह की अता करदा नेमतें दायमी हैं। तो इंसान को उससे ऊपर उठकर, अपनी चाहतों से ऊपर उठ करके सोचना चाहिए। जो हमेशगी की जिंदगी है या हमेशगी की दौलतें हैं, उन्हें मांगना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अल्लाह तबारक व तआला रोजेदारों को, ये बुखारी शरीफ में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि रोजेदारों को अपना दीदार कराएगा। ये सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह का दीदार हो जाना, ये इससे बड़ी और नेमत कोई हो नहीं सकती। तो ये रोजेदारों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मखसूस तरीके से इनाम रखा है। क्योंकि हुस्न जैसा अल्लाह का है ऐसा किसी भी चीज का नहीं है। लैसा कमिस्लिही शैइन, कोई चीज उस जैसी है ही नहीं। 25वें सिपारे में है लैसा कमिस्लिही शैइन, कि कोई भी चीज कितने कितने हसीन है, उसके एक परतों के बराबर, एक झलक के बराबर नहीं है। तो ऐसा हसीन जब तुम्हारी नजरों के सामने होगा, किनके, रोजेदारों, तो रोजेदार ही उस यानी अल्लाह के जमाल का दीदार करेंगे। और एक दरवाजा जन्नत का अल्लाह तबारक व तआला ने 8वां दरवाजा रखा है। 8वां दरवाजा अलग से, यानी 7 जहन्नम के 7 जो है जन्नत के बराबर है, मगर एक 8वां दरवाजा रैयान रखा है जो सिर्फ रोजेदारों ही के लिए है। कयामत में यानी जिन्होंने रोजे नहीं रखे वो उस दरवाजे से जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, और रोजेदारों के लिए वो जन्नत का दरवाजा रैयान खोल दिया जाएगा। ऐलान होगा कि जो रोजेदार हैं वो चले आओ, बगैर हिसाब के आ जाओ, आ जाओ इस दरवाजे में, को बगैर हिसाब के। जो लोग और जो है वो मीजान पर अमल तुलवाते रहेंगे, हिसाब किताब देते रहेंगे, मगर जो रोजेदार है, निदा पुकारने वाला जो उसके दरोगा यानी उसके दरबान खड़ा होगा, वो कहेगा कि जो रोजेदार हैं अल्लाह के लिए, जिन्होंने रोजे रखे, वो इस दरवाजे से आ जाए। तो उधर को लाइन लगी होगी और ये जा रहे होंगे इधर, रोजेदार सब उस दरवाजे से बगैर हिसाब किताब के दर, यानी अल्लाह का दीदार। और फिर उस रैयान दरवाजे से रोजेदारों की जो है उसमें से जाना, जन्नत में दाखिला, ये मखसूस इनाम अल्लाह ने रोजेदारों के लिए रखे। तो बज़ाहिर तो
चंद घंटे पेट भूखा रहता है और कमजोरी महसूस होती है, मुश्किल महसूस होती है, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ये तुम्हारे लिए आसानी है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है रोजा रखना। तो जिसे अल्लाह अच्छा कह दे हकीकत में वो अच्छा ही हुआ करता है। हमारी सोच जो है बहुत मुख्तसर से दायरे में है। अल्लाह तबारक व तआला का इनाम तो देखो आप महसूस नहीं करते, महसूस नहीं करता, बंदा जो है इंसान महसूस नहीं करता। काश अगर वो महसूस कर ले। 13वें सिपारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया लहू मुअक्क़िबातुम मिन बैन यदैहि व मिन खल्फिही याफ़ुज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। 13वें सिपारे में अल्लाह का फरमान लहू मुअक्क़िबातुम मिन बैन यदैहि, इंसान के आगे पीछे हिफाजत करने वाले बारी के फरिश्ते आगे पीछे, यानी दिन में फरिश्ते और होते हैं और रात को तुम्हारी हिफाजत के लिए और होते हैं। लहू मुअक्क़िबातुम मिन बैन यदैहि आगे, व मिन खल्फिही और पीछे, याफ़ुज़ूनहु हिफाजत करने के लिए, मिन अम्रिल्लाह अल्लाह के हुक्म से। 2 आगे 2 पीछे 2 दाएं और 2 बाएं, 8 फरिश्ते तुम्हारे दिन के हैं अल्लाह ने मुकर्रर फरमाए हर एक मुसलमान के, और 8 फरिश्ते रात के रखे हैं। 16 फरिश्ते 24 घंटे में तुम्हारी हिफाजत के लिए एक मुसलमान की। हिसाब किताब है तो कम से कम इतनी इसी अल्लाह के इनाम का देख लो कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए हिफाजत के लिए कितनी चीज। आदमी जब सो जाता है तो उसे मालूम नहीं होता, मगर कान फिर भी ये सुराख खुले रहते हैं, नाक के सुराख भी खुले रहते हैं, आंखों में भी, मगर ना चींटी घुस सकती है और ना कोई कीड़ा मकोड़ा घुस सकता है, ना कोई कीड़ा जरर पहुंचा सकता है। सोते में भी जमीन पे सो रहा है, जंगल में सो रहा है इंसान, मगर फिर भी महफूज है। तो ये क्या है? ये अल्लाह का इनाम है हर एक इंसान पर। तो इसी बात को देख लो, 8 फरिश्ते रखे, याफ़ुज़ून मिन अम्रिल्लाह इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह तबारक व तआला उस वक़्त तक अपने बंदे से कोई नेमत नहीं छीनता जब तक के वो उसके छिनवाने का काम ना करे, यानी नाशुक्री, नेमत की नाशुक्री ना करे, तब लो अल्लाह छीनता नहीं। कितनी नेमतें गिन सकते हो अल्लाह की नेमतें? तो अल्लाह तुम पर लगातार नेमतें भेज रहा है, लगातार नेमतें भेज। उसकी नाशुक्री जब करने लगता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उससे वो नेमतें ले लेता है और वो नेमत चली जाती है, और जब चली जाती है फिर एहसास होता है ये तो ये क्या हुआ। जैसा कि अल्लाह ने 15वें सिपारे में जिक्र फरमाया वैज़ा अनामना अलल इंसानी आरदा बना बिजानिबी वैज़ा मस्सहु शर्रु काना यऊसा। 15वें सिपारे में इस रुको को अक्सर तरीके से आपने नमाज में सुना होगा इस आयत में। इसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया वैज़ा अनामना अलल इंसान, कि जब हम इंसान पर इनाम यानी नेमतें नाजिल करते रहते, इनाम नाजिल करते रहते, वैज़ा अनामना अलल इंसान आरदा बना बिजानिबी, तो जब माल और नेमतें उस पर ज्यादा हो जाती हैं तो वो हमसे मुंह फेर लेता, एराज कर लेता, मुंह फेर लेता, और वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे चला जाता। यानी जो इनाम देने वाला रब है उसका नाम लेना बंद, उसके रसूल की सुन्नतें खत्म, और यहूद और नसारा की वजह इख्तियार करके उनके पीछे पीछे चल दिए। अगर वो खड़े होकर खा रहे हैं तो हम भी खड़े होकर खा रहे हैं, अगर वो पटाखे फोड़ रहे हैं तो हम भी पटाखे फोड़ रहे हैं, अगर वो नोर रहे हैं तो हम भी नोर रहे हैं, अगर वो जो है 10 बजे उठ रहे हैं सुबह को तो वो हम भी 10 बजे ही उठ रहे हैं। ये जो है ये समझ लिया कि हम अब वीआईपी आदमी हो गए। अरे दिया किसने? जरा सोचो, ये दिया किसने? वैज़ा अनअमना अलल इंसानी आरदा बना बिजानिबी, कि जब हम इंसान पर इनाम करते हैं तो वो मुंह फेर कर दूसरों की तरफ हो जाता है। आरदा बना दिया। वैज़ा मस्सहु शर्रु काना यऊसा, और जब हम नेमतें खींच लेते हैं, जब नेमतें खींच लेते हैं तो फिर वो जो है बेकरार हो जाता, नाशुक्रा हो जाता, हाय हाय करने लगता।
یہ نہیں دیکھتا کہ میرے ہی عمل خراب ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں باتیں ایسی نازل فرمائی ہیں جس سے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے، ہر شعبے میں رہنمائی ملتی ہے. تو یہ سوچنا چاہیے مختصر سی زندگی کو ہم دوسروں کی اتباع نہ کر کے کسی کے نہ کسی کے پیچھے، تو ہماری معاشرت پوری چلی جا رہی ہے، پورا معاشرہ مسلمانوں کا دوسروں کے پیچھے کسی نہ کسی کے پیچھے تو جا رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے تمہاری راہ بالکل الگ ہو، بلکہ اپنے رسول کے پیچھے چلنے کے بجائے ہم یہود و نصارہ جو کہ کھلے کھلے دشمن ہیں، جو کھلے کھلے دشمن ہیں، ان کی وضع اختیار کرتے چلے جا رہے، ان کے طریقے اختیار کرتے چلے جا رہے. اگر وہ جو ہے کھیل رہے تو ہم کھیل رہے ہیں، وہ سو رہے ہیں جب سو رہے ہیں رات میں 1 بجے سوتے تو ہم بھی رات کے 1 بجے سوتے، صبح کو وہ اٹھتے 10 بجے تو ہم بھی 10 بجے اٹھتے. اللہ نے تمہارے سونے کا وقت عشاء کی نماز کے پڑھ کے سو جاؤ اور فجر کی اذان سے پہلے جو ہے اٹھ جاؤ، وقت مقرر کر دیا ہے. تو اس اللہ کے مقرر کردہ وقت کو ہم نے پشے پشت ڈال کر پھر ہم نے سمجھ لیا یہ جو ہے پچھلا طریقہ، یعنی اولڈ طریقہ، پرانا ہو گیا یہ طریقہ، نیا بدلو، نئی جدیدیت آ گئی. جدیدیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے انسان ہی رہے گا، کوئی یہ جو ہے انسان سے کچھ دوسرا تو بن نہیں جائے گا، جدیدیت میں انسان ہی رہے گا. تو جو ہے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، بولنے کا تمام طریقہ جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے، ہم اس طریقے کو اختیار کرتے رہیں تو دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی ہے. طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار. سلمانوں، بھوک سے معلوم ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے. روزہ رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بھوکا جو انسان غریب ہوتا ہے اور وہ بھوکا ہوتا ہے اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے. یہ ایک حکمت ہے روزے کی. بھوکے کے دل میں یہ سمجھیے کہ اس کی زبان پر اللہ ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پانے کا ایک ذریعہ ہے. پوچھا سرکار سے اللہ کو ہم کہاں پائیں، اللہ کو ہم کہاں تلاش کریں، کہاں پائیں. لوگوں نے پوچھا سرکار سے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ درد مندوں کے پاس اللہ ہوتا ہے، مصیبت زدوں کے پاس اللہ ہوتا ہے، بھوکوں کے پاس اللہ ہوتا ہے. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا صحابی نے اللہ کے رسول سے کہ سب سے اچھا کام کیا ہے دین میں، سب سے اچھا؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یہ بھی حکمت کی بات تھی، قبیلہ مضر کے بہت سے لوگ آئے تھے، کئی سو لوگ تھے، اور وہ غربت اور تنگی میں، بھوک و پیاس میں، پھٹے ہوئے کپڑے چیتڑے لپیٹے ہوئے تھے، کئی دن کے بھوکے پیاسے، چہرے کی ہڈیاں، ہاتھوں کی ہڈیاں نکلی ہوئی تھی، بھوک سے بے حال تھے. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے ان مہمانوں کو کھانا کھلاؤ اور کپڑے پہناؤ. تو کسی نے کھانا کھلایا، کسی نے کپڑے پہنائے. ایسے عالم میں ایک شخص نے پوچھا سرکار سب سے اچھا اسلام میں کون سا کام ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھا کام بھوکوں کو کھانا کھلانا اور سلام کرنا، جس سے تمہاری جان پہچان ہو یا نہ ہو، جان پہچان ہو یا نہ ہو، سلام کرنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا. یہ 2 عمل اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے، یہ سب سے بہتر عمل ہے. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ، ایک دوسرے کے کو جو ہے محبت کے ساتھ کچھ ہدیہ بھی پیش کرو اور ضرورتوں کو بھی جو ہے ان کی پوری کرو، اور کھلانے پلانے کا معاملہ بھی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو کوئی روزے دار کو کسی رمضان المبارک کے مہینے میں روزے دار کو کھلا دے یا پلا دے، 1 گلاس پانی کسی نے پلا دیا، 1 کپ چائے پلا دی، 2 کھجوریں کھلا دی، 1 روٹی کھلا دی، یا کچھ بھی چیز کھلا دی، تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ 1 روزے کا ثواب اسے مل جاتا ہے نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ. تو ایک دوسرے کو اکثر طریقے سے ہم نے شہروں میں دیکھا کہ بہت بہت بڑے لمبے دسترخوان لگتے ہیں، مسجد نبی میں بھی لگتے ہیں اور حرم پاک میں بھی لگتے ہیں، لمبے دسترخوان لگ جاتے ہیں.
उसमें हर तरह के लोग लाके कोई जो है वो उसमें किसी ने कुछ रखा, किसी ने कुछ रखा, ये मालूम नहीं होता किसका क्या है, और वो सब मिलजुल कर खा लेते हैं। उन्होंने उसका खाया, उन्होंने उसका खाया, उन्होंने उसका खाया। इसका मतलब ये है कि एक रोजा तो हमारा है ही, हम अगर किसी और जो है इफ्तार कराएं तो औरों के रोजों के बराबर भी हमें, ऐसा नहीं है उनका खत्म हो जाएगा तुम्हें ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने रोजे की फजीलत रखी है। तो एक दूसरे को अफ्तार भी कराओ, खिलाओ पिलाओ, ये नहीं कि पूरा पेट भर के ही खाना खिलाओ, जो भी तुमसे हो सकता है वो खिलाओ पिलाओ। ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें हैं। ये रोजे का सवाब नामा अमाल में 2 खजूरें खिला के ही मिल जाता है, एक गिलास पानी पिला के ही मिल जाता है, एक कप चाय पिला के मिल जाता है, चाहे 2 मतलब कुछ भी खिला दो पिला दो किसी रोजेदार को अफ्तार में, तो रोजे का सवाब नामा अमाल में लिखा जाता है। बड़ा आसान है दीन पर अमल करना। हाँ, जरूरी यह है कि हम अपने दिल में एहसास करें कि ये दीन का काम है, ये अल्लाह का काम है, ये अल्लाह के रसूल का काम है। दूरी जो हो गई हमारी सिर्फ नियतों में हुई है। नियतें अगर हमारी करीब आ जाएं इस्लाम के तो दीन बड़ा आसान है। इसे अल्लाह ने सिराते मुस्तकीम कहा है, इससे सीधा रास्ता और कोई जिंदगी गुजारने का हो नहीं सकता। तो ये रमजानुल मुबारक का महीना गुजर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मौला ताला हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए और नेकियों के काम करने की तौफीक इनायत फरमाए, गुनाहों से बचने की तौफीक इनायत फरमाए।